وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں 34 نمبر کی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ حالانکہ یہ آیت کریمہ اصل میں اہل کتاب کی کنجوسی اور بخل کے بارے میں اتری ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم عام ہے، جس میں وہ ایمان والے اور مسلمان بھی شامل ہے جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ ان کو اے نبی جی دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ ایک بات یہ بھی دھیان میں رکھیں، پہلی امتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کسی چٹیل میدان میں اور پہاڑ کے اوپر وہ صدقہ رکھ دینا پڑتا تھا۔ آسمانی آگ آتی تھی اور وہ صدقے کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ آپ کا صدقہ اللہ کی راہ میں قبول ہو گیا، جس کو قرآن میں سورہ مائدہ میں ہے اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ان دونوں میں کون حق پر ہے اور کون ناحق، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ نکالو۔ تو حابل نے جو ہے بکری کا بچہ اللہ کی راہ میں دیا، صدقہ کیا، اور قابل نے جو ہے غلہ اور اناج اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ حابل کا وہ بکری کا بچہ اللہ کی راہ میں قبول ہو گیا، مطلب کہ آسمانی آگ آئی اور اس کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور قابل کا غلہ قبول نہیں ہوا، یعنی اس کو آگ نے نہیں جلایا۔ تو پہلی امتوں میں اور ان کی شریعت میں کسی بھی صدقے کو اللہ کی راہ میں قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آگ آسمانی اترتی اور اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی، اور اس کی وجہ سے وہ قبول ہوتا۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا بہت عظیم احسان ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں جو مستحق ہے ان کو دو، پھر جو دوسرے ضرورت مند ہے، اور جہاں جہاں جو مصارف ہے، خرچ کرنے کی جگہ ہیں، وہاں پر تم خرچ کرو۔ تمہیں چٹیل میدان پر اور جو ہے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر یہ صدقات اور یہ زکوٰۃ جو ہے رکھنی نہیں ہے کہ وہ آسمانی آگ آئے گی اور اس کو جلا دے گی، بلکہ تمہارے اندر ہی دوسرے انسانوں کو کام آئے گی۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب ہمارے سامنے عام طور پر یہ باتیں نہیں آتی ہے، زکوٰۃ کے فضائل آ جاتے ہیں، زکوٰۃ نہ نکالنے کی وعید آ جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ نکالیں گے کیسے، کن چیزوں کی نکالیں گے، کن چیزوں کی نہیں نکالیں گے، وہ باتیں ہمارے سامنے نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے امت کا 80% طبقہ وہ ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی زکوٰۃ کیسے کیلکولیشن کر کے نکالی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ہر مسلمان، بالغ اور سمجھدار انسان پر، مرد اور عورت پر فرض ہوتی ہے۔ جو بھی سمجھدار ہوگا، عقل مند ہوگا اور بالغ ہوگا، اور اپنی حوائج اصلیہ یعنی اپنی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو بعد کر کے، اس کے علاوہ اس کے پاس اگر سونا ہے، چاندی ہے، کیش پیسہ ہے یا تجارت اور دھندے کا مال ہے، ان 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ حوائج اصلیہ یعنی انسان کی وہ ضرورتیں
جس کے بغیر انسان کو کوئی چارہ نہیں ہے، وہ کیا کیا ہے؟ تو ایک تو آدمی کا خود کا رہنے کا مکان، اس میں جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کا فرنیچر، اس گھر کے اندر اے سی، فریج، اسی طرح کولر، فین، اسی طریقے سے صوفے، یہ ساری چیزیں اس کی ضرورت میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے وہ استعمال ہونے والے کپڑے، یہ تمام اس کی ضرورت میں داخل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو برتن اور جو شوکیس کا سامان جو سال میں کبھی بھر استعمال نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی جو ہے زکوٰۃ میں شامل کرنا پڑے گا اور اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے انسان کے پاس اپنے مکان کے علاوہ ایکسٹرا الگ سے مکان ہے، ایکسٹرا الگ سے پلاٹ ہے، چاہے وہ ایک پلاٹ ہو یا بے شمار پلاٹ ہو، لیکن اس پر نیت یہ ہے کہ اس کو بیچنا نہیں ہے، مجھے یا میری آنے والی اولادوں کو کام لگے گا، تو ان پلاٹوں کے اوپر یا اس ایکسٹرا مکان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی نہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے پاس جو ہے اپنی ضرورت کے لیے بائک ہے، فور ویلر ہے، تو اس میں بھی جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگی نہیں۔ اپنا ذاتی مکان، ذاتی بائک ہے، فور ویلر ہے یا موبائل ہے، چاہے وہ کتنا بھی مہنگا کیوں نہ ہو، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آتی نہیں ہے، وہ بھی انسان کی ضرورت میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا الگ سے مکان ہے اور وہ کرائے پر دیا ہوا ہے، تو بھی اس الگ سے مکان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اس کے کرائے کے اوپر زکوٰۃ تب آئے گی جب وہ کرایہ سال کے ختم ہونے پر بچتا ہو۔ اگر منتھلی جو کرایہ اور منتھلی جو ہمارے پاس بھاڑے کی اور رینٹ کی رقم آتی ہے، وہ ہر مہینے کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ آتی نہیں ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں حوائج اصلیہ، یعنی اپنی ضرورت کی چیزیں جس میں زکوٰۃ آتی نہیں ہے۔ زکوٰۃ آئے گی کس پر؟ انسان کے پاس جو سونا ہے، چاندی ہے، روکڑ رقم اور کیش پیسہ ہے، بینک میں جمع ہے یا فکس ڈپوزٹ میں ہے، یا اسی طریقے سے انسان کے پاس ویپار اور دھندے کا جو مال ہے، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے آج کے موجودہ گرام کے حساب سے 87 گرام اور 480 ملی گرام صرف کسی کے پاس سونا ہے، اس کے علاوہ نہ چاندی ہے، نہ کیش پیسہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی دھندے اور ویپار کا مال ہے، تو اس کے لیے 87 گرام تولا ہوگا تو ہی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی انسان کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام پیور اتنا مکمل سونا نہیں ہے، تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ 612 گرام چاندی اور 360 ملی گرام چاندی، اس کا جو نصاب آج کے پہلے رمضان کو جو بنتا تھا 58,174 روپے، ہماری گجراتی زبان میں بولے تو 58,174 روپیہ، اس کا اگر کوئی مالک بنتا ہے، اب آدمی کے پاس پورا کا پورا 87 گرام سونا نہیں ہوتا ہے، تو کیا علماء نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، تھوڑا سا کیش پیسہ ہے، تو ان تمام کو چاندی کا جو نصاب ہے 612 گرام 360 ملی گرام، اس کی جو میں نے قیمت بتائی 58,174 روپے، وہ ملا کر پورا اگر یہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے، ہمارا سونا، ہماری چاندی، ہمارا کیش پیسہ، تو اس آدمی کے اوپر سال کے ختم ہونے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی اس رمضان کی پہلے روزے کو وہ صاحب نصاب بنا، تو آئندہ سال کی پہلے روزے کو اور پہلے چاند کو وہ دیکھے گا کہ بھئی میرے پاس آج کا کتنا مطلب نصاب ہے۔ اگر اس رمضان کو کوئی پہلے روزے کو نصاب کا مالک بنا 612 گرام اور 360 ملی گرام کا سونے اور چاندی اور کیش پیسوں کے حساب سے یا ویپار کے مال کے حساب سے، لیکن بیچ کے اندر کبھی نصاب گر گیا،
کہ भाई उसके पास सोना चांदी कहीं उसने इन्वेस्ट कर दिया और वो आ गया 40-35 हजार रुपये पर, लेकिन फिर जब पहला रमजान आया आइंदा साल तो फिर वो उस निसाब का मालिक बन गया तो उसको ज़कात निकालनी पड़ेगी। इब्तिदा की और इंतहा की जो है वहां पर वैल्यू है और उसी का एतबार होता है। पूरे साल के बीच के अंदर अगर प्लस माइनस होता है तो उसका कोई एतबार नहीं है। इसी तरीके से हम एक बात और नोटिस कर ले कि एक आदमी हर साल रमजान से रमजान अगर ज़कात निकालता है तो उससे रमजान की कोई एक तारीख फिक्स करना इस्लामी महीने के एतबार से बिल्कुल ज़रूरी है। हम अंग्रेजी तारीख के हिसाब से और साल के हिसाब से ज़कात नहीं निकाल सकते। अगर हम अंग्रेजी तारीख के हिसाब से साल के बाद ज़कात निकालेंगे तो हर साल 10 दिनों की एक्स्ट्रा ज़कात निकालनी पड़ेगी और इस्लामी एतबार से हमें कोई एक्स्ट्रा दिनों की ज़कात निकालनी नहीं पड़ेगी। एक आदमी पहले रमज़ान को अगर साहिब निसाब बना तो आइंदा साल रमज़ान की पहली तारीख को उसको अपना पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि भाई आज मेरे पास सोना कितना है, चांदी कितना है, कैश पैसा कितना है, व्यापार और धंधे का माल कितना है, मुझ पर कर्जा कितना है, मुझे लोगों की उघरानी और मैं जो लोगों से पैसा मांगता हूँ वो कितना है, और वो पूरा कैलकुलेशन करके टैली कर लेगा और जितनी ज़कात निकालनी है उसको वो लिख लेगा। फिर चाहे वो 5 रमज़ान को ज़कात निकाले, 10 को निकाले, 15 को निकाले, पूरे महीने में कभी भी निकाले या रमजान के बाद थोड़ी थोड़ी निकाले, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए इस्लामी महीने की एक तारीख के हिसाब से एक दिन उसको फिक्स करना जरूरी है। इसी तरीके से एक बात ये भी याद रखें, हमारे घरों में मस्तूरात का जो सोना होता है तो मस्तूरात अगर खुद मालिक है तो वो खुद ज़कात निकालेगी, और अगर उसका शोहर अपनी बीवी के साथ बातचीत करके उसकी इजाज़त लेकर वो खुद ज़कात निकाल दे तो भी ज़कात निकाल सकता है। इसी तरीके से एक बात ये भी याद रखे कि हमारे यहाँ शादी के मौके पर ससुराल वालों की तरफ से एक दुल्हन को जो जेवरात दिए जाते हैं तो आम तौर पर तो यही है कि वो जेवरात का उस दुल्हन को मालिक बनाया नहीं जाता है, सिर्फ आरियत के तौर पर और इस्तेमाल के तौर पर उसको वक्तन फवक्तन प्रसंग के मौके पर दिया जाता है। तो इस मौके पर जब साल खत्म होगा तो उन जेवरात की ज़कात कौन निकालेगा? तो वो सास ससुर ही उसके मालिक होते हैं, तो सास ससुर उसकी ज़कात निकालेंगे। इसी तरह अगर किसी के वालिद ने अपनी खुद की बेटी को निकाह के मौके पर या किसी और खुशी के मौके पर जो है जेवरात देने के लिए एडवांस में जेवरात बनाकर रखे हुए हैं तो अभी उस लड़की को आपने मालिक नहीं बनाया है तो उसकी ज़कात भी आपको खुद को निकालनी पड़ेगी। इसी तरीके से हमारे यहाँ बहुत से लोग, बल्कि अभी 2 दिन पहले तो हमारे बहुत अच्छे और मजबूत नौजवान साथियों से मुज़ाकरा हुआ तो वो खुद जो है ज़कात के मसाइल से इतने ना वाकिफ है कि मुझे ये अफसोस हो रहा है कि जुमा के बजाय हमारे यहाँ अब तो रमज़ान में हर मस्जिद में ज़ोहर की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ ज़कात के मसाइल के बेश के ऊपर जो है उम्मत के अंदर मसाइल बयान होने चाहिए। मैंने उनसे मुज़ाकरा किया तो उन्होंने कहा कि जो सोना औरत के पास और जेवरात मौजूद हो तो अगर उसको पूरे साल में कभी पहना ही नहीं हो तो मुफ्ती साहब उसकी क्या ज़कात आएगी? तो कहा मैंने कि सोना कच्चा हो या पका हुआ हो या जेवरात की शक्ल में हो, उसको आपने पूरे साल पहना हो न पहना हो, उसको आपने अपनी अलमारी में, तिजोरी में या बैंक के लॉकर में रखा हो, हर हाल में उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। ये है सोने चांदी का मसला, कैश पैसों का मसला। इसी तरह हमारे यहाँ लोग वीसी रखते हैं तो जो वीसी की रकम है, अभी आपकी वीसी खुली नहीं है, 2 लाख की मसलन वीसी है, 1 लाख तक की रकम आपने भर दी है और अभी 1 लाख के हफ्ते आपके बाकी है, तो ये 1 लाख रुपया जो आपने वीसी में भरा वो सेविंग कहलाएगा, जमा रकम कहलाएगी। तो जब साल खत्म होगा तो वो वीसी की रकम के ऊपर भी आपको ज़कात प्लस करके उसकी भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि वो आपका सेविंग समझा जाता है। इसी तरीके से
एक मसला ये भी याद रखें कि जो लोग शेयर मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जब साल खत्म होगा तो आपके जितने शेयर है उन शेयर की मार्केट वैल्यू के हिसाब से उस दिन जो कीमत होगी उस कीमत का एतबार होगा और उसके मुताबिक उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आदमी के पास एक्स्ट्रा अलग से प्लॉट है, एक्स्ट्रा अलग से मकानात है, लेकिन वो मकानात और वो प्लॉट उसने जो है बेचने की नियत कर ली कि भाई ये खरीदा इसलिए कि अच्छी कीमत आएगी तो बेच देंगे, तो फिर उस प्लॉट के ऊपर और उस मकान के ऊपर जो हमने तिजारत की नीयत से खरीदे हैं, तो अगर आपने खरीदा था साल के शुरू के अंदर आपने 5 लाख में, लेकिन अब साल खत्म होके हम ज़कात की टैली करते हैं और वो प्लॉट की मार्केट वैल्यू देखते हैं तो उसका 8 लाख आता है, तो आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से 8 लाख की ज़कात निकालनी पड़ेगी। इसी तरीके से एक आदमी ने साल के शुरू में एक प्लॉट लिया कि भाई फ्यूचर में मेरी औलाद को काम आएगा, रखे रहते हैं, पड़े रखते हैं, लेकिन जब साल खत्म होने के करीब था और उसने नीयत बदल दी कि नहीं इसको तो मुझे बेच देना है, तो अब नीयत तिजारत की कर ली, तो चाहे 1 महीने पहले तिजारत की नीयत की है, अब उसको भी जो है ज़कात में शामिल करके मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हम ये मसला भी याद रखें कि भाई लोग जो है बैंकों से लोन लेते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है, पॉइंट की बात है, और आज तक लोग इस मसले को नहीं समझ पाते हैं। मैं आज बहुत क्लियर करके बतलाता हूँ। एक आदमी ने अगर 30 लाख की लोन बैंक से ली और वो 30 लाख रुपए की लोन लेकर वो उसके ऊपर कर्जा हो गया, तो उलमा ने लिखा है कि जब साल खत्म होगा तो आदमी यूं कहेगा कि मेरे तो 30 लाख की लोन लिए तो 30 लाख का मैं तो मकरूज हूं, तो मेरे ऊपर तो ज़कात का बहुत भारी मसला हो जाएगा। तो बाज़ दफ़ा इंसान समझता है कि भाई मैं तो माइनस में हूं, मेरे पे ज़कात नहीं आते, लेकिन उलमा ने लिखा है कि जो आपने बैंक से लोन लिया है साल के ख़त्म होने पर आपको ये देखना है कि इस पूरे साल में आपके बैंक के हफ्ते कितने हैं। वो पूरे साल के जितने हफ्ते होंगे उसी साल के हफ्ते के आप कर्जदार समझे जाएंगे। 30 लाख की लोन से अगर साल भर के सिर्फ 4 लाख रुपए के हफ्ते होते हैं तो सिर्फ आप अपनी ज़कात की कैलकुलेशन में से 4 लाख के कर्जे को माइनस करेंगे। समझ में आया? ये है। इसी तरीके से एक आदमी के ऊपर जो है कर्जा है, अब वो कर्जा निसाब हो जाने के बाद भी उस पर कर्जा है। एक आदमी जिसके ऊपर मान लो मिसाल के तौर पर 5 लाख का कर्जा है और वो अपना सोना चांदी, कैश पैसा, तिजारत का माल ये तमाम को कैलकुलेशन करता है तो सब 6 लाख का होता है, तो 5 लाख का कर्जा माइनस करके 1 लाख की ज़कात निकालनी पड़ेगी। और अगर मान लो कि किसी आदमी के ऊपर 5 लाख का कर्जा है और उसके पास जो है 5 लाख का ही पूरा निसाब बनता है, तो भाई निसाब बनता नहीं है, 5 लाख का माल है और 5 लाख का कर्जा है, तो उस आदमी पर ज़कात आएगी नहीं। इसी तरीके से एक आदमी के ऊपर जो है 5 लाख का कर्जा है और उसके पास 5.5 लाख रुपए का सोना चांदी, कैश पैसा, तिजारत का माल है, तो यहाँ एक्स्ट्रा 50,000 बच रहे हैं, लेकिन वो 612 ग्राम चांदी का जो निसाब 58,174 रुपये जो मैंने बताया वो बनता नहीं है, तो उस 50,000 पर भी ज़कात आएगी नहीं। इसी तरीके से ये मसला भी याद रखें कि जो लोग किसी न किसी ज़मीनों में पार्टनरशिप करते हैं अपने हिस्से के हिसाब से, तो जो ज़मीनें बिक गई उनका तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो ज़मीन अभी बिकी नहीं है और वो अपने हिस्से के हिसाब से, टकावारी के हिसाब से उस ज़मीन में वो पार्टनर है, तो जब साल ख़त्म होगा उस वक्त देखेंगे कि उस ज़मीन की वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, तो वो अपने हिस्से के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से उतनी ज़मीन का वो भी ज़कात निकालेगा, उसको ज़कात निकालनी पड़ेगी। इसी तरीके से एक मसला ये भी याद रखें, हमारे यहाँ जो लोग बड़े बड़े कारोबार करते हैं, जिनके स्क्रैप के
कारोबार है वगैरह वगैरह, तो वो लोग अपनी ज़कात कैसे निकालेंगे कि उसमें दो कीमतें होती है। एक तो वो जो व्यापारी से खरीदते हैं वो कीमत, और एक होती है कि भाई सामने दूसरे को देने की कीमत। तो वहाँ ये है कि भाई होलसेल की जो कीमत होती है उसका एतबार होगा। और इसी तरीके से बहुत से बड़े बड़े गोडाउनों में बहुत लाखों का माल होता है, तो उसको एक एक जरिए से हिसाब करना मुश्किल होता है। जैसे कपड़े की दुकान में लाखों का माल, स्क्रैप के अंदर लाखों का माल, तो फिर उलमा ने लिखा है कि उसका आसान तरीका ये है कि अगर आप आज के दिन आपके इस पूरे गोडाउन की कीमत की अगर हराजी बुला दो, यानी यूं कहो कि भाई मुझे उच्चक में आज इसको इतने में बेच देना है, तो आप एक अंदाजा लगाएंगे कि ये पूरा माल अगर मैं आज की कीमत में बेचूं तो इसका इतना रेट आ सकता है, उस रेट के हिसाब से आप ज़कात निकालेंगे। तो फिर आपके पास अगर ईंटें पड़ी है, सलिए पड़े हैं, स्क्रैप का सामान पड़ा है, कपड़े की दुकान में कपड़े पड़े हैं, मेडिकल की दुकान में मेडिकल का सामान है, स्टोर की दुकान में स्टोर का सामान है, अनाज करिए की दुकान में अनाज करिए का सामान है, इन तमाम को ऐसे टैली किया जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से ये मसला भी याद रखें कि ज़कात जो है अटकल पच्चू नहीं निकाली जाती है कि भाई मेरे पास 10 लाख का माल होगा तो इस हिसाब से मैं निकाल दूं। अल्लाह कबूल नहीं करेंगे, आपको बाकायदा हिसाब करना पड़ेगा। जैसे आप किसी को सामान देते हो तो उसका कैसे एक एक रुपये का हिसाब लिखते हो, ऐसे ज़कात भी हिसाब से ही निकालनी है, चाहे वो कम आती हो या ज़्यादा आती हो, लेकिन हिसाब के बगैर आप निकालोगे तो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी, वो लोचे वाली सरकार है। इसी तरीके से एक मसला ये भी याद रखें कि आप लोगों से पैसा मांगते हो, किसी को आपने कर्जा दिया था या जो हमारा कारोबार का सिस्टम है उसमें आपने किसी को उधार सामान दिया है लेकिन वो पेमेंट अभी तक आया नहीं है, तो उसका क्या मसला? तो उलमा ने लिखा है कि अगर वो देने कवी है, देने कवी का मतलब जिसकी मजबूत उम्मीद है कि भाई ये पैसा आने ही वाला है, तो उसके बारे में ये हुक्म है कि साल के खत्म होने पर उस रकम को भी आप अपनी ज़कात के साथ जोड़कर उसकी भी ज़कात निकाल दो, चाहे अभी तक वो पैसा आया नहीं है। या उलमा ने ऑप्शन ये भी दिया है कि भाई वो रकम जब तुम्हारे पास वापस आ जाए उस वक्त आप उसकी अलग से ज़कात निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि वो तुम्हारा कर्जा जो आपने लोगों को दिया है या वो हिसाब की रकम जो किसी को आपने दी, चीजें दी और वो भी सामान का पैसा नहीं आया है, लेकिन दिया था इस साल 2025 में और वो रकम आई 2028 में और 3 साल की आपने उसकी ज़कात निकाली नहीं है, तो 3 साल के बाद अगर वो रकम आएगी तो आपको 3 साल की ज़कात निकालनी पड़ेगी। अब वो कैसे निकालेंगे? मान लो कि वो पूरा जो आप लोगों से उघरानियां है वो उघरानी टोटल 5 लाख के करीब हो जाती है। 3 साल के बाद वो उघरानी 5 साल के बाद 3 साल के बाद आई 5 लाख की, तो 3 साल के बाद वो 5 लाख की उघरानी में से पहले हम 5 लाख की ज़कात निकालेंगे, जो 2500 के 1 लाख पर 2500 के हिसाब से 12,500 रुपये बनते हैं। तो पहले 12,500 रुपये उसकी ज़कात निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो 4,87,500 रुपये बचेंगे उसमें से दूसरी साल की ज़कात निकालेंगे। उतनी ज़कात निकालने के बाद फिर तीसरे साल की निकालेंगे। यूं नहीं कि 3 साल की 5 लाख के हिसाब से 5 लाख के हिसाब की ज़कात निकालनी है, ऐसा नहीं है। समझ में आया? इसी तरीके से ये मसला भी याद रखें कि भाई हम लोग ज़कात देंगे किसको? तो आदमी अपनी खुद की ज़कात अपने उसूल और फुरू को नहीं दे सकता। उसूल और फुरू का मतलब ये होता है कि मैं अपनी ज़कात अपने वालिद साहब को, वालिदा को, दादा को, दादी को, नाना और नानी को नहीं दे सकता अगर जो मुस्तहिक हो। मेरी अपनी ज़कात, हाँ दूसरों की होगी वो ले सकते हैं। इसी तरह फुरू में यानी मेरी औलाद, नवासे, भांजे, पोते, पोतिया, ये जो होते हैं मैं अपनी ज़कात इनको नहीं दे सकता। इसके अलावा जितने भी साइड पर रिश्तेदार हैं कि अपना सगा भाई, अपनी सगी बहन, मामू, खालू, चाचा, ये अगर मुस्तहिक है हम अपनी ज़कात इनको दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? जिनको ज़कात दे रहे हैं वो सैयद ख़ानदान से नहीं होना चाहिए। अगर वो सैयद ख़ानदान से है, मुस्तहिक भी है, तब भी हम उनको ज़कात नहीं दे सकते हैं।
اپنی نہیں کسی کی بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہم ان کو للہ رقم سے مدد کر سکتے ہیں۔ جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے؟ جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ نصاب کے مالک نہیں ہونے چاہیے۔ 58,174 روپے، 612 گرام 360 ملی گرام، اس کی قیمت جو بنتی ہے، تو اتنے کیش پیسے یا اتنا سونا چاندی یا ویپار کا مال ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے، ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ بدگمانی ہوتی ہے اور غفلت ہوتی ہے بے دینی کی وجہ سے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے تو ہر سال اس کو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ تو ایک عورت کا صرف بیوہ ہو جانا یہ اس کو مستحق کے زکوٰۃ نہیں بناتا ہے، ایک بچے کا یتیم ہو جانا وہ اس کو مستحق کے زکوٰۃ نہیں بناتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ بیوہ عورت بھی صاحب نصاب تو نہیں ہے۔ چند سال پہلے ایک مسئلہ آیا تھا کہ بھائی ایک بیوہ عورت ہے، ہم کو اس کو زکوٰۃ دینا ہے، لیکن اس کا خود کا بینک کے اندر 1.5 لاکھ روپیہ پڑا ہے۔ تو میں نے کہا وہ بیوہ سے کہو تیری 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ نکال دے، کیوں کہ وہ صاحب نصاب ہے۔ تو ہم لوگ مستحق کو تلاش کریں گے، ضرورت مند کو تلاش کریں گے۔ ہم اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے اپنے مستحق لوگوں کو تلاش کریں۔ اسی طریقے سے رشتہ داروں میں نہیں ہے، کم ہے، تو پھر اپنے محلوں میں، بستیوں میں، علاقوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مدارس ہیں ان میں دے۔ ایک ہی جگہ ساری زکوٰۃ دے دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا مطلب جو ہے اپنا حصہ رکھے کہ اتنی زکوٰۃ مجھے یہاں دینا ہے، اتنی زکوٰۃ یہاں دے، ہر ایک کا حصہ رکھے۔ اسی طریقے سے پوری زکوٰۃ صرف رمضان میں نکال دینا ضروری نہیں ہے، آپ دوران سال تھوڑی تھوڑی کر کے بھی نکال سکتے ہیں۔ مطلب کہ دوسرا رمضان نہیں آنا چاہیے اس سے پہلے زکوٰۃ پوری کر دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ایڈوانس زکوٰۃ نکالنا چاہے تو وہ ایڈوانس بھی اپنی زکوٰۃ مال کی نکال سکتا ہے، لیکن جتنے مال کی ایڈوانس کی وہ زکوٰۃ نکالے گا، اگر اس کے علاوہ کوئی مال اس کے پاس بڑھتا ہے یا سال میں آتا ہے تو پھر اس کو اس کی الگ سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے کہ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اس رمضان کے اندر نصاب کا مالک بن گیا اور بیچ کے اندر میں نے دوسری نئی چیزیں بسائی، جیسے مثال کے طور پر رمضان کے ختم ہونے کے 6 مہینے کے بعد 1 تولہ سونے کی رقم بسا لی، یا اسی کے پاس کمایا، کاروبار کے اندر ترقی ہوئی تو 2-3 لاکھ ایکسٹرا جمع ہو گئے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان کے شروع میں میرے پاس سونے کی 1 تولے کی رقم نہیں تھی، تب اس کی تو زکوٰۃ تب نکلے گی جب اس پر الگ سے سال پورا ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی صاحب نصاب ہے تو بیچ کے اندر جتنی بھی چیزیں اضافے کی آتی چلی جائے گی، سونا آیا، چاندی آیا، کیش پیسہ آیا، تو اس کے اوپر کوئی الگ سے سال شروع نہیں ہوگا، بلکہ جب سال پورا ہوگا تو اگر وہ 1 دن پہلے بھی، رمضان سے 5 دن پہلے بھی، رمضان سے 1 مہینے پہلے بھی اگر آپ نے وہ رقم بسائی ہے تو آپ کو اس کی زکوٰۃ کا ٹیلی کر کے اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں حساب کر کے اپنے مال کی، سونے چاندی کی، کیش پیسوں کی، دھندے اور تجارت کے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح مستحق کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید و ازمن و از جملہ جہاں امین بعد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔